ഇന്നേ സന്ധ്യയെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ തിരുവചന പഠനത്തിനായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും വേഗം വരുവാൻ പോകുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമേറിയ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. We have started the study of the book of Revelation last Saturday. It was a prelude or an introduction. Today also we are studying an introduction, a prelude to the book of Revelation. If God willing, if we finished most of it, we can get into the analyzation of chapters. And I have 2-3 questions related to last week's class. We haven't studied much last week. We studied little bit of New Testament Israel, which is not the right term. That's what you cannot call church as a New Testament Israel. Bible nowhere says that. And we are the ecclesia. We are the church. We are the bride of Christ. We've been called to be his bride. And it is a mystery. It was revealed to us, first of all, from Jesus Christ. Then the apostles. Apostles Paul very well explained it in the book of Ephesians. And that's the way we look at the church, the bride of Christ. And we are not substituting any nation or any other religion. So they wanted to have a little more explanation, which I will bring it up. New Testament Israel, with spiritually speaking, ആത്മീകമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമ ഇസ്രയേൽ ആകുന്നു നാമെന്ന് ഒന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതങ്ങനെ ആത്മീകമായി പറയുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But scripturally speaking and theologically speaking, it is not the right term. As I have mentioned, church is the ecclesia, is the bride of Christ. There is a theory. Can you bring it up there? The last week's superseasonism or the replacement theory, fulfillment theory. That is it. And those who want it, you can have it, and it is in the PowerPoint. Later on also you can study what is superseasonism. It is a false theology that some people brought it up. അതിൻ്റെ ദോഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ചിന്തിച്ചു അല്പമായിട്ട്. Brought it up. I'm taking little minutes in the very beginning of last week's follow-up because people asked. They wanted to know more about it. And the reason is, there are 2 reasons. One is the book of Revelation was so blind to the leaders of the church in early centuries, not in first 1 or 2 centuries, but in the dark days of the church history. And therefore, even many of the so-called great translators and commentators, they haven't written any explanation of the book of Revelation because they didn't understand. They 16th century, 17th century, and so on. That is one of the reasons. The book of Revelation being revealed very much in 18th and 19th century, 17th century also.
By 19th century, the Plymouth Baptist people, they started to elaborate the word of God, especially the prophetical utterance, in which they explained it very well. It's not just 19th century, you can go even to 16th century onwards. Ever since the Holy Bible been translated to English and to other languages, God opened the insight of the people. They started to understand the word of God, and they started to understand the prophetical utterance, and therefore the knowledge and the interpretation of the prophetical utterance been explained. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ നാസികളെ അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം, they thought that Christianity is substituting Israel. Israel is no more existing. യഹൂദന്മാരെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൊന്നു, അതുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള ഹേറ്റഡ്നെസ് ജാതികളെക്കാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യഹൂദന്മാരെ കൊന്നവരാരാണെന്നറിയാമോ? ക്രിസ്ത്യൻസാണ്. Catholics, Eastern Orthodox, Russian Orthodox, them are the people who kill the Jewish people because of the ignorance. They still do have that ignorance, but it's been changing. And they thought Christians, we are substituting Jewish people. We are the New Testament Israel, no more Israel existing. Bible totally against that. Our Lord Jesus Christ very well teaches about the restoration of the Jewish people, not as a person, as a nation. And Apostle Paul, Apostle Peter, all of them explain the restoration of Jewish people as a nation. They will go through sufferings. And that is the reason we say that supersessionism or the fulfillment theory or the replacement theory, all these are absolutely false theology or false theory. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിലെ ഓൾസോ എ പ്രിലോഡ്, an introduction ആണ്. Number one, when we study the book of Revelation, we will study in a futuristic view. That term is very important, futuristic standpoint. What is the big thing about it? Because a good number of so-called Christians see only the book of Revelation as history that take place in the past. It is not so. Book of Revelation we study in a futuristic standpoint. Even chapter 2 and chapter 3, the church history, when we study, we will also. These are some of the things when we study, that is the things that you need to look upon. The other thing last week I have mentioned, we will study based upon dispensational premillennialism, which Shaji will bring it to give it to you, those who wanted to have the copies. There is it. We believe, I am a firm believer in dispensational premillennialism. Ephesians chapter 1 verse 10. Can you read in? Yeah. അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളത് എല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണ്ണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് തന്നെ. കാലസമ്പൂർണ്ണ, as the plan of the fullness of time, അത് സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായി തീരുക. അത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദ കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്,
in the fullness of dispensation എന്നാണ്. Many places the word dispensation, you can see it. Those who hate the word dispensation, they must hate also the scripture portion talks about dispensation. So I am a dispensationalist person. I believe in dispensation. So we look at, I will lean on, I will bring forth, we will study the other theories, covenant theory and such theories when we look into it. Why I say this in the introduction, because people have interpreted the book of Revelation in an erroneous manner. That is not the way we should study the book of Revelation. And that's the only thing. We are going in a systematic pattern. And it is a prophetical book. I told you, we study this in a futuristic standpoint because it is a prophetic book. 7 times we can see, do you have it here? Can you bring it? It's a prophetic book. 7 times you can see that in the book of Revelation itself, it is a prophetic book. That is the reason why we look at it as a futuristic standpoint. Chapter 1 verse 3, chapter 11 verse 6, chapter 19 verse 10, chapter 22 verse 7, 22 verse 10, 22 verse 18 and 22 verse 19. It tells us a whole lot of things beyond our expectation. The fourth thing that we need to understand, the book of Revelation is the finality. Remember that terminology, very, very, very important. It is the finality in the prophecy. You know what it means? It is the finality in the prophecy means there is no more new prophecies. It's very important. Isaiah chapter 34 verse 16. യഹോവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുവീൻ, അവയിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കയില്ല, ഒന്നിനും ഇണയില്ലാതിരിക്കുകയുമില്ല. അവന്റെ വായല്ലോ കൽപ്പിച്ചത്. ആമേൻ. യഹോവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ, അത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എന്തുവാ? ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്, what is the name of this book? The book of Jehovah. Is not, God has given this book as a gift. It is established in heaven. If you want to give reference or new evidence, take from this word. None of us have any right to go to any other religion to prove the book of Revelation or the book of Word of God. That's absolutely scripturally wrong. And especially talking about Antichrist and everything, people bring forth other religion. In their religion, they talk about Antichrist. We don't want that. That's why I said, book of Revelation is the finality in prophecy. Very well. There is no more revelations. If anyone say that they have received a new revelation, they are imposters and false prophet. Whoever they are, 6th century prophet or Mormons or whoever they are imposters. This book of Revelation is the finality of the book of Revelation. That's why when we study the Bible, we must study as it is the Word of God. So those are the reasons that we give little importance to the introduction. Therefore, the book of Revelation is the consummation. Consummation means closing, end, avasanam. The Holy Spirit assigned the book in the last place of this divine library. Divine library is the Word of God.
സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന തിരുവചനമാണ് സ്വർഗീയമായ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന 66 പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഈ ലൈബ്രറിയുടെ അവസാനത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നത്. ബുക്ക് ഓഫ് ജെനസിസ് ഈസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് കമൻസ്മെന്റ് ഓർ ബിഗിനിങ്, ആൻഡ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ ഈസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഷൻ. In the first book of Genesis has no completion apart from the book of Revelation. That is something we need to understand. No book, we have 66 books in the Word of God. None of the books are independent in itself. Make sure you keep it in your head. All 66 books are not independent. Each book is linked, connected to all other books. Book of Genesis is connected to all other 65 books, especially the book of Revelation. So book of Genesis is not complete till we understand what is in the book of Revelation is. So those are some of the things that we need to understand. There are 7 contrasts in the book of Genesis and Revelation, and also there are 5 comparisons that I wanted to bring it forth now. Number 1, in Genesis is the commencement of the present heaven and earth. ഇപ്പോഴുള്ള ലോകത്തെ പറ്റി ആദ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടാ? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തെ കമൻസ്മെന്റ് ആണ് കാണുന്നത്. In the book of Revelation is the consummation of the present heaven and earth. ഇപ്പോഴുള്ള ലോകത്തിന്റെ എൻഡിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ അവസാനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയെയും പറ്റി നമുക്ക് കാണും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഭൂമിയെ പറ്റിയുള്ള a total understanding we will only know when we study the book of Revelation. You see the connection and also the contrast. In Genesis, we see the endurance of sin and curse. Genesis chapter 3, verse 1 to 19. Chapter 3 is the place where Satan came to Garden of Eden and tempted Adam and Eve. And they fall into sin, and curses entered into mankind. Therefore, we can see in Genesis, we see the endurance of sins and curses. But in Revelation, the end of sin and curses that we can see. Revelation chapter 21, verse 27, and Revelation chapter 22 and 3. Please read it. കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയും ഭോഷ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരും അതിൽ കടക്കയില്ല. അശുദ്ധമായതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയുള്ളതൊന്നും പാപമുള്ളതൊന്നും ഒന്നും പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും പുതിയ യെരൂശലേമിലും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഇന്ന് കാണുന്ന പാപവും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും അകൃത്യങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമെല്ലാം എന്നേക്കുമായി മാറ്റപ്പെടുന്നതാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് 22:3, 22:3. യാതൊരു ശാപവും ഉണ്ടാകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനം അതിലിരിക്കും. ഇന്ന് നാം കാണുന്ന രോഗങ്ങള്, കാര്യങ്ങള്, ഈവൻ മരണം വരെയും ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സിൻ. ഒരു ശാപമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ. ശാപത്തെ കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ വഹിച്ചു. യാതൊരു ശാപവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകമാണ് ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Book of Genesis, we see the dawn of Satan
And in book of Revelation, we see his activities ending, the doom of Satan, we see. ഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ്, സാത്താൻ്റെ മാനവജാതിയുടെ മേലുള്ളതായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് കാണുന്നത്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് കാണുന്നു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാം വാക്യം നമുക്കവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സാത്താനെ ഹല്ലേലൂയ എന്നേക്കുമായി തള്ളുന്ന, നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുന്നു, എന്നേക്കും എന്നുള്ളതായ പദം അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധത്തിപ്പോയിലേക്ക് തള്ളിയിടും. അവർ എന്നേക്കും എന്നേക്കും. It's not just for something that we need to study when we got to 22. There are different theories along with it. We will look into it later on, probably when we come to chapter 22. അപ്പം അത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സാത്താനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. In the book of Genesis, the tree of life is relinquished. Chapter 2 verse 9 and chapter 3 verse 24. ജീവവൃക്ഷം മാനവജാതിക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. But in the book of Revelation, we see the tree of life is regained again. Chapter 22 verse 2, and also a promise that we can see to the church about the tree of life. That is chapter 2 verse 7. എഫേസ്യ ചർച്ചിനോട് പറയുകയാണ്, പഴയ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്കും മടങ്ങി വന്ന് ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാകുന്നു എങ്കിൽ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് വീണ്ടും എൻട്രൻസ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം തിരുസഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രോമിസ് ലഭിക്കുന്നത് 2-ാം അധ്യായം, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാം വാക്യത്തിലാണ് അതിൻ്റെ നിവർത്തീകരണം സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് ജനസിസിലാണ് മരണം കയറുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത്, ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 2:17 and chapter 5 verse 5. In Revelation we see the exit of death. ഇനി no more death. നമ്മുടെ ബെറിയൽ സൈറ്റിലൊക്കെയും ലാസ്റ്റിൽ വായിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്ചർ പോർഷൻസ് ആണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെ അവസാനമായിട്ട് ബെറിയൽ സർവീസിൽ വായിച്ച് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ ഉണർത്താറുണ്ട്. ഇനിയും മരണം ഉണ്ടാകയില്ല, മരണം എന്നേക്കുമായി മാറ്റപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. Can you imagine? Two things we need to imagine. One, we need to imagine if we live in this body without death, what miserable it is. Is it miserable to live in this body, present body, without death? Is it miserable? Pain, agony, sorrow, destruction. Think of this. Anger, jealousy, all this is in this body, right? Every one of us. We overcome it by prayer and meditating on the word of God. അപ്പോൾ ഇത് മരണമില്ലാതെ ഈ നശ്വരമായ ലോകത്തിലെ നടുവേദനയും പല്ലുവേദനയും, എനിക്കൊരു 2 ആഴ്ചയായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല വേദനയാണ്. അപ്പം ഞാൻ മരണത്തിനെ കൊതിക്കുന്നില്ല, കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ടു എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ്, ടു എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. നമ്മൾ ഡെത്തിനെ പറ്റി ഒത്തിരി പഠിക്കണം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന ഉടനെ ഡെത്തിന് വേറൊരു പേരുമൊക്കെ ഉണ്ട്. നരകത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് മരണമെന്ന്.
വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുവാൻ സാധിക്കും. നരകത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് രണ്ടാം മരണം എന്നാണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, രണ്ടാം മരണം. അപ്പോൾ ഈ മരണത്തിൽ നിന്നും ഒരു എക്സിറ്റാണ് നമുക്കിനിയും. അതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ബോഡിയുടെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥ. എന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുവാൻ പോകുന്ന സെലസ്റ്റിയസ് ബോഡി, ഏഞ്ചലിക് ബോഡിയിലെ ഡെത്ത് എന്നൊരു കാര്യമേ ഇല്ല. രോഗമില്ല, ദുഃഖമില്ല, പ്രയാസമില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് വസിക്കുക, കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് നാം വസിക്കുക. കർത്താവിനോടുകൂടെ നിത്യം വസിക്കുന്ന പുതിയ യെരുശലേമിലെ ആ വാസം ഒന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേർപിരിക്കുന്നത് എന്ത്? കഷ്ടതയോ, പട്ടിണിയോ, ഉപദ്രവമോ, നഗ്നതയോ, ആപത്തോ, വാളോ, ഇപ്പോഴുള്ളതോ വരുവാനുള്ളതോ മറ്റൊരു യാതൊരു ശക്തിക്കോ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും എന്നെ വേർപിരിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. എ ബൈൻഡിങ് ലവ് വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, because Paul is seeing the very future that he is going to get in the days to come. കർത്താവിനോടുകൂടെ ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന വലിയ ഭാവി അങ്ങോട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ഈ കാലത്തെ കഷ്ടം എന്തുമില്ല, ഒരു സാരവുമില്ലെന്നേ, ഒന്നുമില്ലെന്നേ. കർത്താവിന് വേണ്ടി 10 ദിവസം ജയിലിൽ പോയാലും ഒന്നുമില്ല. അതൊക്കെ വലിയ റിവാർഡ് കരുതുന്നതാണ്. സ്വർഗത്തിലെ പിന്നെയും കിടക്കുക തലയിലോട്ട് ഒരു കിരീടം കൂടി വരുന്ന കാര്യമാണ് അതൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി സഹിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അങ്ങോട്ട് പഠിക്കേണ്ടവണ്ണം അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവമേ, ആ കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചേർന്ന് നടക്കും. നമ്മെ കർത്താവിനോട് വളരെ അടുപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ദൈവവചനം എല്ലാം. ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ ഈസ് ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ റെവലേഷനിൽ ജീവൻ തിരിച്ച് പ്രാപിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ ആൻഡ് സോറോ പോകുന്നത് നമുക്ക് റെവലേഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഉൽപ്പത്തിയിൽ അത് ആരംഭിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. വേദനയോടുകൂടെ നീ പ്രസവിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അങ്ങ് മാറിപ്പോകുകയാണ്. ഇൻ ജെനസിസ് mankind lost fellowship with God. ആദാമേ നീ എവിടെ എന്നും പറഞ്ഞ് ദൈവം ആദാമിനെ വിളിക്കുക. ഫെലോഷിപ്പ് പോയി. ഫെലോഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണ്? വാട്ട് മേഡ്, നമുക്കറിയാവുന്ന, നമ്മൾ ഒന്ന് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, വാട്ട് മേഡ് us have a broken fellowship with Almighty God. നമ്മുടെ എന്താണ്? സിൻ. പാപമാണ് മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിലെ വേർപെടുത്തുന്നത്. പാപിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർത്താവിലേക്ക് വരുവാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. പാപത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കൂടെ ഏക വഴിയാകുന്ന, വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്ന ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കൂടെ പാപശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ കഴുകി മക്കളും അവകാശികളുമായി തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ളതായ മക്കളും പ്രിയമക്കളുമായി മാറ്റപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു? ദൈവവും മനുഷ്യനും കൂടെ ഒന്നിച്ചു വസിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ 115 സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഭൂമി ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, സ്വർഗം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗമാകും. സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു, ഭൂമി മനുഷ്യൻ. 115 സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 16 17 വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഭൂമി തന്നു, സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുകയാണ്. സ്വർഗം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെയാണ് ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച്, ഒട്ടും വ്യത്യാസമില്ലാതെ.
ഈ പാപം അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സകല ദുഷ്ടതയും മ്ലേച്ഛതയും സകല നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസും സകല ഫ്ലഡും സകല എർത്ക്വേക്കും സകല വാറും ഇതെല്ലാം ഈ പാപം കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ്. എഫേസ്യലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാം വാക്യം മനഃപാഠം പഠിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാണാതറിയാവുന്നതാണ്. എന്താണ്? സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായി ചേരുന്നു. ഒരു വിവാഹ സന്ദർഭത്തിൽ ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും കൂടെ ഒന്നിക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ യെരൂശലേം എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്? പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ദൈവം പുതുവാന ഭൂമിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സകലത്തെയും അടക്കി വാഴുന്നത്. സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായി ചേരുക എന്നുള്ളത്. അതേ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിലാണ് വേർപാടിൻ്റെ നടിച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ? ദ സെപ്പറേഷൻ കർത്താവ് മാറ്റിയത് ഒന്ന് യഹൂദനും ജാതികളുമായിട്ടുള്ള വേർപാടിൻ്റെ നടിച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു. അത് മാത്രമാണോ? ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സ്വർഗവും ഭൂമിയും കൂടെ ഒന്നായി ചേർന്ന് അതിൻ്റെ സ്വർഗവും ഭൂമിയും രണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ആ നടിച്ചുവർ കർത്താവ് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു. സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നാക്കി ചേർക്കുവാൻ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒരു കോണി കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ട് നീ തേണ്ടി ഇവിടെ താഴെ ഇരുന്നു, ഞാൻ വല്ലവും ഇങ്ങനെ ഇട്ട കരയുന്ന കാക്കക്കുഞ്ഞിനും ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ, അതതിൻ്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു, കർത്താവ് നമുക്കും വല്ലവും പെറുക്കി തരാൻ തരുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുവാനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യപദ്ധതി. ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യപദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമക്കളായ നാം കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിക്കുക, ഒരു വീട്ടിൽ വസിക്കുക. ഇതാ മനുഷ്യനോട് കൂടെ 21-ാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. Behold the tabernacle of God with men. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. Behold the tabernacle of God with men. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ടാബർനാക്കിൾ അത് പുതിയ യെരൂശലേമാണ്. അത് ഭൂമിയിലേക്ക് മഹത്വത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നാമും കർത്താവും കൂടെ ഒരു വീട്ടിൽ, വഴക്കും വയ്യാമില്ലാത്ത വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ, അടിയും പിടിയും ബഹളമുള്ള വീടിൻ്റെ ഉദാഹരണമല്ല പറയുന്നത്. അപ്പനും അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആ സന്തോഷം നോക്കി, ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്തോഷം. ഇങ്ങനെ സർവശക്തനായ ദൈവവും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരു കൂടാരത്തിൽ That's what the book of Revelation teaching us. ഇതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വസിക്കുക. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഓടിക്കേറി വരുമ്പോൾ, എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഓടിക്കേറി വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും മാർഗതടസ്സം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, എൻ്റെ വീടായത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തേ. അതിനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചത്. അതിനായിട്ടാ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പെന്തിക്കോസുകാരാന്നോ, ആരെങ്കിലും മലന്നു മുങ്ങിയോനെന്നോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ പോകരുത്. നിങ്ങൾ കാണണം എന്താണ്. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഞാൻ കൂടാരത്തിൽ വസിക്കും. അവൻ്റെ മുഖശോഭ കണ്ടുകൊണ്ട്
അവനെ ഞാൻ ആരാധിക്കും. മരണമില്ലാത്ത, വേദനയില്ലാത്ത നാട്ടിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പല ഡിഫിക്കൽറ്റീസും ബ്ലെമിനസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണ ബോഡിയുള്ള ആരുമില്ല. ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണത്തില്ല നിത്യതയെ, കേട്ടോ. അഭിന്മയമായ ശരീരത്തോടു കൂടെ നാം കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷനും ബുക്ക് ഓഫ് ജെനസിസും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. ഒരു ലിറ്റിൽ കമ്പാരിസൺ പറയാനവിടെ സമയമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ ബുക്ക് ഓഫ് ജെനസിസ് സാറ്റാൻ വളരെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ്. അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ. എല്ലാ ബുക്കും സാത്താൻ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുനോ, when people you ask what is your opinion about the book of Genesis എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ലോകക്കാരനോട് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? 90% of the people say, oh, book of Genesis is only a myth. Do you believe when God said earth formed, do you believe the stars came by his utterance? It's only a myth. That's what the worldly people think of book of Genesis. You know, where did it come from? That's not their thought. That thought came into their head by Satan, devil. So God wanted to have their eyes be open. Satan is blinding it. They think, the world is thinking book of Genesis is a myth. Well, let's ask them what is book of Revelation. You know what will be their answer? Who want to study about book of Revelation? I don't understand anything. It's only a mystery. I don't want to know. It's a mystery means hidden things. I don't understand the book of Revelation. It's only a mystery. It's a hidden things. It's not for me. Genesis is a myth. Revelation is a mystery. Satan do not want us to study Genesis or Revelation or all other 64 books. When we study Genesis, we will understand the evil plot that Satan brought into the mankind and what happened to the mankind. When we study the book of Revelation, we know there is an end to it. Satan will be exited. We will be totally redeemed. That's why Satan say Genesis is a book of myth and Revelation is a book of mystery. ഈ ജെനസിസ് കൂടാതെ, ഞാനത് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറയാം. ഇൻ ജെനസിസ് ദ ഡൂം ഓഫ് സൈറ്റൻ is പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. എവിടെ അതിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെന്റ്, ക്യാരിയിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് വി സീ ഇൻ റെവലേഷൻ. ദാറ്റ്സ് അനദർ കണക്ഷൻ. ജെനസിസ് ഈസ് ദ സീഡ് ബെഡ് ഓഫ് ഓൾ തിയോളജി. ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന നിലമാണ് ഏത്? ജെനസിസ്. ഉൽപ്പത്തിയിലാണ് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇൻ റെവലേഷൻ സകല തിയോളജിയുടെയും സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കംപ്ലീഷനാണ്. നമ്മൾ വലിയ ജ്ഞാനികളാണ്. കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും കർത്താവ് പരസ്യ ശുശ്രൂഷ എന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചില സാക്ഷ്യത്തിലൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ഞാൻ മേളിൽ ചെന്നാൽ ഉടനെ ദൈവം ഈ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ വ്യഥ കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് പറയുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയും, ആരെയും അതിന് കുറ്റം പറയാനൊന്നുമില്ല. ദ ഫാക്ട്, കർത്താവ് പറയുന്നു മേളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കത്തില്ലെന്നാ. എന്നാ കാര്യം എന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ, നമ്മളാരും പൊട്ടന്മാരല്ല,
ഞാൻ ആ വാക്ക് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പൊട്ടത്തരമൊന്നും നമ്മൾ അന്ന് പറയത്തില്ല. നമ്മൾ ജ്ഞാനികളാകുക. ജ്ഞാനികൾ മുമ്പുറവും പിൻപുറവും കണ്ണുകളുള്ള സറാഫികളും കരൂബികളെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. അതിൻ്റെയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ നോ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ നോ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അതുപോലെ നമ്മൾ വിണ്മയമായ ശരീരം പ്രാപിച്ച ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? കർത്താവിനോട് ചെയ്ത്, കർത്താവേ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്, എങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരത്തില്ല. അതെല്ലാം ദൈവജ്ഞാനത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നാം ദൈവജ്ഞാനം കൊണ്ടങ്ങ് ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. ഈ വിണ്മയമായ ശരീരം കിട്ടിയ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണേ, ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. എന്നാ കാര്യം എന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ പിള്ളേരുമൊക്കെ ആ വിണ്മയമായ ശരീരം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ജ്ഞാനികളായി മാറിയിരിക്കുക. നമുക്ക് ഒരു സംശയവും പിന്നില്ല. ഇതാണ് കൾമിനേഷൻ ഓഫ് തിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന റെവലേഷൻ. ഈ ജനസിസിൽ we see only an embryo. ഒരു സഹോദരി പ്രഗ്നന്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു എംബ്രിയോയിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ജനസിസിൽ സ്റ്റാർട്ട് as an embryo. എംബ്രിയോ അങ്ങോട്ട് വളർന്ന് 10 മാസമാകുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലെന്ത് സന്തോഷമാണ്. നമുക്കും സന്തോഷമാണ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, ഇല്ലേ? അതുപോലെ ഈ എംബ്രിയോ വളർന്നു അതിൻ്റെ ഫുൾനെസ്സിൽ സകല പ്രോമിസസ് ആയിട്ടും സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളായും തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 66 പുസ്തകങ്ങളുടെയും വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ നിവർത്തീകരണമായി പൂർണ്ണതയായി ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല വാഗ്ദത്ത എംബ്രിയോകളും വെളിപ്പാടിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിവർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥം വല്ലതും ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ എന്തോ ഉണ്ട്. വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ എംബ്രിയോ ഉണ്ടോ? ഈ തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടിയത്? ഒരു സഹോദരി പ്രഗ്നന്റ് ആകുന്നതുപോലെ വചനത്താൽ നാം ഗർഭം ധരിക്കണം. ഒരു എംബ്രിയോ, വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ ഒരു എംബ്രിയോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. ജീവനുള്ള എംബ്രിയോ, ചത്ത എംബ്രിയോ അല്ല. ഈ എംബ്രിയോ വളർന്ന് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വന്ന് അത് രോഗമാണെങ്കിൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫലിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ശാപവും നമുക്ക് ഫലിക്കാൻ സാധിക്കും. വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ എംബ്രിയോ ഉള്ളവരാണ് ആരെ? ഈ എംബ്രിയോയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാ വചനം. വാഗ്ദത്ത വചനം, റേമ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാര് പറയുന്നത്. ഇതുണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഈ എംബ്രിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ കഷ്ടമാണ്. ഈ എംബ്രിയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എംബ്രിയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി ഒരു എംബ്രിയോ, നിന്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി ഒരു എംബ്രിയോ, നിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റി ഒരു എംബ്രിയോ, നിന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒരു എംബ്രിയോ, നമ്മുടെ ചർച്ചിനെ പറ്റി ഒരു എംബ്രിയോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ജാഗരിച്ച്
ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഈ 65 പുസ്തകത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളുടെ ഫുൾനെസ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ the flame of evangelism is exploring when we properly understand the prophecy. പ്രവചനം അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ എന്തോ വരുന്നത്, ഫ്ലെയിം. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ? സുവിശേഷീകരണത്തിന് പൗലോസൊക്കെ രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ഓടിയതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഹിയർ. എന്താ ഇങ്ങനെ ഓടാനുള്ള കാരണം? ഈ വരുവാനുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ പ്രവചന നിവർത്തി ഇതിങ്ങനെ തന്നിൽ എൻഫ്ലെയിം ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മിൽ എൻഫ്ലെയിം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആരും വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും? ഈ വേദപുസ്തകമായിട്ടും ട്രാക്റ്റുമായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മളെ വെളിയിലോട്ട് പോയിട്ട് ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ ഫ്ലെയിം ചർച്ചിലും വ്യക്തികളിലും ഉണ്ടാകുകയാണ്. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഒക്കുമെങ്കിൽ ഗോഡ് വില്ലിംഗ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചാപ്റ്റർ പഠനത്തിലേക്ക് പോകും. 2 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അത് പറയാമായിരുന്നു. ആദ്യം ഒരു ബാക്കപ്പ് സ്റ്റഡീസിന് നമ്മൾ അല്പം പോയതുകൊണ്ടാണ് അത് പോയത്. അത് ഞാൻ ബൈബിൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആനലൈസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്ലീസ് സ്റ്റഡി ദ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ ആസ് മച്ച് as you can. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഞാൻ ആദ്യം മേടിച്ച പുസ്തകം സൈമൺ സാറിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ പറ്റി എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പം പിന്നെയും വായിക്കും. Somehow God opened my head. I started to understand. ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഇതങ്ങോട്ട് പഠിക്കണം. 1-ാം അധ്യായം വ്യക്തമായി വായിക്കണം. 1-ാം അധ്യായത്തെ പറ്റി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. 1, 2, 3 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടേ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് അതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. Thank you for listening the word of God. God's blessings be there with you. It is there we can see the promises in the book of Revelation that those who read, those who interpret, those who listen, they are blessed. We all are blessed. Let the blessings of the Lord be with us always. Thank you. God bless you.